haven't seen you for a long time. How are you? I miss you so much. I have a lot of study time and another exam coming up. That's why I went to study. How are you? That's okay, Prakshana. No issues. I am good. Thank you so much. You are not missing me because we are connected in the group. Okay. We are having a WhatsApp group for not missing each other. Actually, connected all the time. One class or some watch videos or posted in the day. Fine. So today, yes, and yes, Prakshana, I didn't hear you. Okay, ma'am. Okay. So, what's your first exam? Tamil, ma'am. Tamil. That's on Wednesday. Am I right? Yes, ma'am. Okay, fine. And what about Manisha? Ma'am. Yeah. What is your first exam? Tamil, ma'am. Tamil only. Okay, so Tamil will be the first exam for all our classes, I think. Okay. And what about other subject? அதுவும் சேமா தான் வருமா எப்படி? இப்போ Prakshana is in 7th and am I right? Prakshana 7th தானே? 8th, ma'am. 8th standard. What about Manisha? 8th standard, ma'am. Okay, so both are in the same standards. Okay, fine, fine. Okay, so anyways, it's 8:05 நம்ம டைம் இப்போ. Okay, இப்போ எப்படி நம்ம 1 hour கரெக்டா இருக்கும் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா today we are starting a new topic. Okay, prepositions we have successfully in last class. Okay, on Sunday said we have completed prepositions and the next class you will be learning a new topic. Okay, and today's topic is conjunctions. Conjunctions அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது. ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் எப்படி நான் ஈஸி சொன்னேனோ அதை விட ஈஸியானது கன்ஜங்ஷன்ஸ் சொல்லலாம். ஏன்னா ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் யூ ஹேட் மெனி ப்ரிப்போசிஷன்ஸ். ஓகே, வி ஹாவ் a lot of prepositions to study, but conjunctions are not that much vast. They are not that much vast because ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது conjunctions. Okay, so conjunctions அப்படிங்கிற அந்த வேர்ட்லேருந்தே you can understand that they are connecting words. Conjunctions connect பண்ற words தான் we call conjunctions. Okay, so connecting na, like for example, see, let me just give an example. Let me start the day with an example. Okay, Maths is my favorite subject. Science is my favorite subject. I'm telling two sentences now here, okay? Maths is my favorite subject. Science is my favorite subject. And now I want to connect these two sentences to one. Instead of writing two sentences, I want to bring these two ideas into one single sentence. So how can I change these two sentences into one sentence? How can I change it? Yes, both of you can answer. Both of you should answer, okay? Yes, I will start with Manisha. How can we change it into single sentence, Kanna? Ma'am? Yes, இப்போ நான் சொன்ன அந்த ரெண்டு sentences, how can you change it into a single sentence? Ma'am, I think நம்ம and யூஸ் பண்ணலாம்ல ma'am. Okay, so try telling it using and. Ma'am, one time அந்த sentence சொல்லுங்க ma'am. Sentence சொல்லணுமா? Okay. Maths is my favorite subject. Science is my favorite subject. Maths is my favorite subject and science is my favorite subject. Okay, இது வந்து ஒரு வழி. Fine. Maths is my favorite subject and science is my favorite subject அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த full stop we are completely deleting. இல்லையா? அந்த ரெண்டுன்னு இருந்தது இப்போ வந்து ஒண்ணா மாறிடுச்சு. இப்போ மொத்தமா ஒரு சென்டென்ஸ் தான் இருக்கு. இப்போ this is fine. இது வந்து first step மனிஷா பண்ணி ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. குட். இப்போ வந்து நம்ம கையில இருக்கிறது என்னது? Maths is my நல்லா கேட்டுக்குங்க. Maths, yes Prakshana, ஒரே ஒரு நிமிஷம். Maths is my favorite subject and science is my favorite subject. அப்போ நமக்கு ரெண்டு சப்ஜெக்ட்ஸ்மே both maths and science are what to say,
ஃபேவரேட்ஸ் இல்லையா? இப்போ மேக்ஸும் ஃபேவரேட்டு, சயின்ஸும் ஃபேவரேட்டு. அப்போ நமக்கு இந்த சென்டென்ஸை கொஞ்சம் கூட ஷார்டன் பண்ண முடியுமா? இன்னும் ஷார்ட்டா சொல்ல முடியுமா? அதாவது இப்போ இருக்கிற சென்டென்ஸ் என்னது? மேக்ஸ் இஸ் மை ஃபேவரேட் சப்ஜெக்ட் அண்ட் சயின்ஸ் இஸ் மை ஃபேவரேட் சப்ஜெக்ட். இதை எப்படி ஷார்ட் பண்ணலாம்? Maths and science, my favorite subject, ma'am. Okay, Prakshana, what about you? What did you try to tell? Ma'am, first sentence சொல்லிட்டேனே ma'am. Sorry? Maths is my favorite subject and science is my favorite subject. First sentence சொல்லிட்டேன் ma'am. First sentence நீ சொல்லிட்ட. I didn't hear actually. Okay, I heard only what Manisha said. That's okay. So இப்போ வந்து இதையும் மறுபடியும் குட்டியாக்குறதுக்கு again we want to comprise it into short sentence. So how to 10 அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பார்த்தப்போ maths and science are my favorite subject அப்படின்னு ஒரே நமக்கு subjects and we can join are instead of is the subject we can use is. Science single subject அப்படிங்கும்போது science is a single word plural, that's why you are using is. But when you are combining the two words maths and science, இது ரெண்டையுமா when you are combining maths and science ரெண்டுமா சேரும்போது க்கு பதிலா the pronoun will become, sorry, it's not the pronoun, the verb will become are. Is will become are. So maths and science are my favorite subjects. So 2 times we don't need to tell maths is my favorite subject and science is my favorite subject. That favorite subject ங்கிறது 2 times சொல்ல வேண்டாம். Instead of that ஒரு டைம் சொன்னா போதும். Maths and science are my favorite subjects. Okay, next I will ask you one more question. Ravi is a singer, Usha is a dancer. These are 2 sentences, okay? Ravi is a singer, Usha is a dancer. But I want to connect these 2 sentences. How can I connect it? Yes. Can Prakshana answer this? Ravi is a singer, Usha is a dancer. I want to connect these 2 sentences into one. Ravi is a dancer and Usha is a singer. Very good. Ravi is a dancer and Usha is a singer. So here you are using the connecting word or the linking word and. And mattundana conjunction la? No, there are nearly 9 to 10 conjunctions that we commonly use in English. Okay, so ஒரு 10 conjunctions வந்து நம்ம ரொம்ப காமனா யூஸ் பண்ற conjunctions. So and மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது. In these situations you can also use whereas அப்படின்னு ஒரு conjunction இருக்கு. Okay, and there is another conjunction named while, WHILE, while. Okay, so you can say Ravi is a singer whereas Usha is a dancer. Ravi வந்து singer ஆனா Usha வந்து dancer. That Tamil used to tell ஆனா ஆனால் இல்லையா? that ஆனாலுக்கு தான் the whereas அப்படிங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்றோம். So startingல we will learn with the simple conjunction which is and. Okay, so conjunctions we are going to start the topic with and. Yeah. So what are conjunctions? Yes, Prakshana, can you read the definition? Conjunctions are words that join words, groups of words or sentences together. There are basically 3 types of conjunction. Very good. So conjunctions அப்படினா they are words, small words that join words, groups of words or sentences together. For example, words அப்படிங்கும்போது I can consider that first example, maths and science. Okay, maths is my favorite subject, science is my favorite subject. அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா what we said, maths and science are my favorite subjects. So here I am combining 2 words. What are they? Maths and science. Similarly, I can combine groups of words. Groups of words means maths and science are my favorite subjects. அதையும் நாங்க கம்ப்ளீட்டா நான் அந்த 2 சென்டென்ஸையும் கம்பைன் பண்றேங்க. ஸோ அதுல ஒரு சென்டென்ஸ்னா இட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இல்லையா?
We know that. What is a sentence? What is a sentence generally, Prakshana? Groups of words, ma'am. Groups of words written in a proper order is called a sentence. So ஒரு சென்டென்ஸ்லயே இருக்கிற நிறைய வேர்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து கன்ஜங்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி we are connecting. ஸோ நம்ம கனெக்ட் பண்றதுனால வேர்ட்ஸ்னு சிங்கிளாவும் சொல்லலாம், குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆர் சென்டென்சஸ் டுகெதர். ஸோ கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆர் வெரி பவர்ஃபுல் பிகாஸ் தே கேன் ஜாயின் வேர்ட்ஸ், they can join groups of words and they can also join sentences together. இப்போ ரெண்டு சென்டென்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸா மாத்தினோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி they can join sentences together. So now we have nearly 9 to 10 conjunctions I said, but எல்லா conjunctionsையும் ஒரே one after the other நம்ம படிக்க போறது இல்ல. We are going to divide the conjunctions into 3. So there are 3 types: coordinating conjunctions, correlative conjunctions, and subordinating conjunctions. I repeat: coordinating conjunctions, correlative conjunctions, and subordinating conjunctions. Okay, so names உங்களுக்கு ஒருவேளை மெமரைஸ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கலாம். That's not a problem. Conjunctions இதெல்லாம் and how to use them அப்படிங்கறதாலே போதும். எதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண நம்ம டெய்லி லைஃப்ல ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்லனாலும் ரிட்டன் இங்கிலீஷ்லனாலும் நமக்கு தேவைப்படுற கன்ஜங்ஷன்ஸை வந்து நம்ம 3ஆ பிரிச்சுக்கிறோம், அவ்வளவுதான். ஓகே, இப்ப திருக்குறள்ல வந்து 3ஆ பிரிச்சிருக்காங்க இல்லையா, 3 பால் அப்படி சொல்லி 3 பால் இருக்கு. ஆனா அந்த பேர்கள் வந்து நீங்க அது வந்து உங்களுக்கு ஈஸி தமிழ், அதனால நீங்க மெமரைஸ் பண்ணிப்பீங்க. அது மாதிரி இதை 3ஆ டிவைட் பண்ணிருக்கிறது எதுக்குன்னா, அது வந்து ஒரே குரூப்ல வரத சேம் பிஹேவியரா இருக்கிறவங்கள ஒரே குரூப்ல போடுறதுக்காக. ஓகே, இப்ப நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து இப்ப என்ன சொல்லுவாங்க, கிளாஸ் டாப்பர்ஸ் அப்படிம்பாங்க. ரொம்ப வீக்கா இருக்கிறவங்களை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, லைக் ஆவரேஜுக்கும் கீழே. ஓகே, அண்ட் ஒரு 50 to 60% இருக்கிறவங்கள ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிம்பாங்க. ஸோ வீக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டாப்பர்ஸ். இந்த மாதிரி நம்ம எப்படி டிவைட் பண்ணிக்கிறோமோ அது மாதிரி conjunctions are also divided into 3. So in today's session we are going to discuss coordinating conjunctions. Okay, இன்னைக்கு first class conjunctionsல coordinating conjunctions படிச்சிடலாம். Okay, are you ready? Yes. Yes. Give me a thumbs up. Yes, ma'am. Yes, if you are ready, give me a thumbs up. Yes, ma'am. Good. Okay, you can give hi Kavini. Hi. Yes, ma'am. Yes, are you able to understand conjunctions? Yes, ma'am. Okay, you just joined by 8:05, but just then I had started the session. Okay, so you have not missed anything important. Okay, so yeah, you can attend it well. Be focused. Okay, this is a very simple but important as well. Yeah, so Okay, ma'am. yes, okay. Coordinating conjunctions. What are coordinating conjunctions? Yes, Kavini, can you read the definition? Okay, ma'am. Coordinating conjunction are used to join words, ideas, or parts of a sentence that have equal value in terms of rank and importance in a sentence. Okay, so Next coordinating. Yeah, I will tell you. Okay, so coordinating conjunctions அப்படின்னா they are used to join words. நம்ம சொன்ன மாதிரி words join பண்ணும். Ideas means the different ideas in a sentence or parts of a sentence that have equal value in terms of rank and importance in a sentence. அதானது ஒரு sentence. Okay, இப்போ வந்து 2 sentence இருக்கு வெச்சுக்கோங்க. இப்போ there are 2 sentences and I want to combine it into one sentence. So I am using the conjunction and. Okay, in the 2 examples that I already gave you, we were using and as the conjunction. While using and, I have to be sure that அந்த 2 சென்டென்ஸ்லயுமே இருக்கிற விஷயங்களுக்கு வந்து எந்த சேஞ்சும் வரதில்லை, எந்த விதமான மாற்றங்களும் நாம் வந்து வருத்தக்கூடாது. Okay, without changing the meaning or the structure, I am just changing the structure, but I am not changing the meaning or the idea. Because I don't have the right to change it. Okay, நான் வந்து மீனிங் எல்லாம் எனக்கு மாற்றக்கூடாது. Without changing the meaning, I am shortening it or I am just making it easy for us to write or speak. Okay, so coordinating conjunctions are used to join words, ideas,
or parts of a sentence that have equal value in terms of rank and importance in a sentence. ஒரு சென்டென்ஸ் அப்படிங்கும்போது அதில் இருக்கிற எல்லா வேர்ட்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஒரு ஆர்டிக்கிள் ஆனால் கூட ஏ அண்ட் த ஆர்டிகிள்ஸ் ஆனால் கூட தே ஹாவ் இம்பார்ட்டன்ஸ், தே ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஒரு சென்டென்ஸ்னா there will be a noun, there will be a verb, one or two verbs, adjective, sometimes it will be an adverb, you will have one or two prepositions. All these are very very valuable. யாரும் ஒருத்தரை விட இன்னொரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்சை விட another part of speech வந்து பெருசு கிடையாது. all the 8 part of speechுமே they have equal value in terms of rank and importance. ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம வந்து அவங்கள யாரையுமே அஃபெக்ட் பண்ணாமல், மீனிங் எந்த விதமான சேஞ்சும் வருத்தாமல், யூ ஆர் சேஞ்சிங் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த சென்டென்ஸ், அவ்வளோதான். ஓகே, such conjunctions coordinate between different elements within a sentence to represent more than one idea in a concise way. ஸோ கன்ஜங்ஷன்ஸோட வேலை வந்து, இந்த கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸோட வேலை என்னது பார்த்தீங்கன்னா, தே இன்ட்ராக்ட் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ், தே கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுன்னா என்னது, நம்ம இப்போ கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணுறது இல்லைன்னா கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுன்னா கூட சேர்றது. தே கோஆர்டினேட் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் வித்தின் அ சென்டென்ஸ். ஒரு சென்டென்ஸில் இருக்கிற நிறைய வேர்ட்ஸ் கூட இவங்க முதல்ல போய் சேருவாங்க. எல்லாருக்கிட்டையும் ஹாய் சொல்லி பழகிற மாதிரி இவங்க எல்லா வேர்ட்ஸ் கூடயும் பழகணும். அதுக்கப்புறம் தான் கரெக்டான சென்டென்ஸை நமக்கு ஃப்ரேம் பண்ண முடியும். டு ரெப்ரசன்ட் மோர் தேன் ஒன் ஐடியா இன் அ சிம்பிள் மேனர் ஆர் இன் அ கன்சைஸ் மேனர். கன்சைஸ்னா ஈஸின்னு மீனிங், சிம்பிள். ஓகே, now look at the following sentences. Kavini, you can read the examples. Okay, ma'am. Both mathematics and English are her favorite subjects. Breakfast is free, but lunch has to be bought. My work got over on time and I was ready to leave. Okay, so the first sentence, both mathematics and English are her favorite subjects. Okay, so இது வந்து இப்போ எப்படி இருக்கும் கொஸ்டினில் கேட்கும் போதுன்னா, மேத்தமேட்டிக்ஸ் இஸ் ஹர் ஃபேவரேட் சப்ஜெக்ட், ஃபுல் ஸ்டாப். இங்கிலீஷ் இஸ் ஹர் ஃபேவரேட் சப்ஜெக்ட், ஃபுல் ஸ்டாப். ஸோ இதை நம்ம முதல்ல கம்பேர் பண்ணும்போது மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ஆர் ஹர் ஃபேவரேட் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம். ஆனால் நம்ம போத் அப்படின்னு கூட எழுதணும்னா கொஞ்சம் கூட கிவ்ஸ் வேல்யூ. அதனால தான் போத் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ஆர் ஹர் ஃபேவரேட் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதுறோம். ஓகே, சிமிலர்லி பிரேக்ஃபாஸ்ட் இஸ் ஃப்ரீ, இது ஒரு சென்டென்ஸ். லஞ்ச் ஹேஸ் டு பி பாட். பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஃப்ரீ ஆனால் லஞ்ச் வந்து வாங்கணும். இதை வந்து ஒரே சென்டென்ஸாக மாற்றுறதுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இஸ் ஃப்ரீ அண்ட் அங்கே யூஸ் பண்ணினா இட் டசன்ட் கிவ் எனி மீனிங். அங்கே வந்து அண்ட் மேட்ச் ஆகாது, பட்டுங்கிற கன்ஜங்ஷன் தான் அங்கே மேட்ச் ஆகுறது. ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் இஸ் ஃப்ரீ பட் லஞ்ச் ஹேஸ் டு பி பாட். ஓகே, இன் some workshops, seminars and all, if you go to some other school or college, breakfast will be provided complimentary. Okay, but lunch you have to pay for that. Okay, adha ipdi or example inge. Similarly, my work got over on time, adu or sentence. I was ready to leave, idu vandu innoru part. appo first part vandu my work got over on time, adu or part, adu or sentence. I was ready to leave அப்படிங்கிறது செகண்ட் பார்ட் இல்லைன்னா செகண்ட் சென்டென்ஸ். ஸோ கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸோட மெயின் ஜாபே என்னது, டு கம்பைன் ஆர் டு ஜாயின் வேர்ட்ஸ், ஐடியாஸ் ஆர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் எ சென்டென்ஸ் டு அனதர் பார்ட் ஆஃப் எ சென்டென்ஸ். அப்போ அதனால தான் இங்கே வந்து அண்ட் அது மாதிரி பட் அப்படிங்கிற 2 கன்ஜங்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எதுக்காக ஜாயின் பண்ணுறோம், இப்போ நம்ம 2 சென்டென்ஸாக எழுதுறதா ஈஸி, இல்லை ஒரு சென்டென்ஸாக எழுதுறதாவா ஈஸி? Which is easy for us to read? One sentence, ma'am. One sentence. Okay, first of all, one sentence வந்து இப்போ நம்ம பேசும்போதானாலும், even if you are speaking also, or if you are writing, or if you are even reading, everything should be easy for us. Maximum things should be easy. இப்போ எனக்கு வந்து நிறைய இங்கிலீஷ் தெரியும், நான் நிறைய படிச்சிருக்கேன், பெரிய பெரிய டிகிரிஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, பட் நான் வந்து பீப்புளுக்கு கன்வே பண்ணுற விஷயம் வந்து நான் வந்து படிச்சிருக்கேன், சரி ஓகே, பட் ஆனால் நான் எதுக்காக படித்தேன்? ஐ வாண்ட் டு டீச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஐ வாண்ட் டு டீச் த சொசைட்டி சம்திங்.
அப்படி இருக்கும்போது யாருக்காக நான் இதெல்லாம் படிச்சு கஷ்டப்பட்டு படிச்சு டிகிரி எடுத்து ரேங்க் எல்லாம் வாங்கினேனோ அந்த பீப்புளுக்கு அதெல்லாம் புரியணும் இல்லையா? இல்லைன்னா நான் படிச்சதெல்லாம் வேஸ்ட். ஸோ நான் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான இங்கிலீஷ் ஹார்டான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து கிளாஸ் எடுத்ததுன்னா வில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனிதிங்? வில் தே டெஃபினெட்லி நோ. So there is use. அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து 2 sentences 3 sentences நம்ம வந்து டீடைல்டா எழுதிட்டு சிம்பிளிஃபைடா நம்ம ஒரு கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணி முடியற இடத்துல எல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி கிளிப்பிங் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ரீடர்ஸ்க்கும் ஈஸியா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு, பேசுறவங்களுக்கும் ஈஸியா இருக்கும், ரைட்டர்ஸுக்கும் ஈஸியா இருக்கும். Now we are moving to the explanation. Yes, Prema, sorry, not Prema, Manisha, can you read the slide, ma? You can read the full slide. Okay, ma'am. A joined with the conjunction and in a sentence B are two independent Clauses. அது classes இல்ல clauses. Okay. Clauses 1. Breakfast is free. Clauses 2. Lunch has to be bought. These two clauses are joined with the conjunction but. Okay. In sentence C, 3 are two independent clauses. Clauses 1. My work got over on time. Clauses 2. One was ready to leave. One அது ஒன்னா இல்ல ஐயா? I was ready to leave. The glasses are joined with the conjunction and. Okay. So I think Manisha's voice was too feeble, like the பின்னாடி வேற சத்தம் வேற இருந்தது. So I think 2 students can read this. Okay, first A and B someone can read and C can be read by someone else. Prashna, can you read A and B first 2? Okay. Then within the same noun or joined conjunction and. In sentence B, there are two independent clauses. Clauses 1. Breakfast Clause 1. Okay, clauses அப்படிங்கிறது it is plural. நம்ம வந்து தனித்தனியா சொல்லும்போது it is clause. Okay, ma'am. Clause 2. Lunch has to be bought. These two clauses are joined with the conjunction but. Okay, so ரெண்டு clauses இருக்கு. Clause 1 and clause 2. Clauseனா ஒண்ணும் இல்ல, அந்த ரெண்டு parts. Okay, so clause 1 breakfast is free. Clause 2 lunch has to be bought. But these two independent clauses. Independent clause, dependent clause na என்னதுங்கிறது I will teach you by today's session's ending part. Okay, by the end of the session I will teach you that. So independent clauses அப்படிங்கும்போது இங்க வந்து ரெண்டு clause இருக்கு. இது ரெண்டையும் வந்து I have to join and that is where I am using the conjunction but. I am using but conjunction to join the first and second clause. Okay, now Kavini can read the third example. Okay, ma'am. In sentence C, there are two independent clauses. Clause 1, my work got over on time. Clause 2, was ready to leave. The clauses are joined with the conjunction and. Okay, so clauses அப்படின்னா plural. ஒவ்வொரு clause-ஐயா எடுத்து சொல்லும்போது clause அப்படின்னு தான் சொல்லணும். சரியா? clause 1, clause 2, clause 3 அந்த மாதிரி. அது class கிடையாது, clause. CLAUSE. clause-னா ஒரு piece, ஒரு part அந்த மாதிரி. Okay, so clause 1, clause 2 அந்த மாதிரி படிக்கணும். plural-ஆ சொல்லும்போது clauses. இப்போ எப்படி class, classes, book, books-ங்கிறது மாதிரி class, clauses. Okay, so இதுதான் sentence A, B and C ல நம்ம எழுதி இருக்கிறதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன்.
கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நவ் we are going to study the summary first. இப்போ coordinating conjunctions இதுல இருந்து இப்போ என்ன நமக்கு புரிஞ்சுது? coordinating conjunctions may join single words. தனித்தனியா இருக்கிற வேர்ட்ஸையும் ஜாயின் பண்ணும். இப்போ வந்து நான் சொல்றேன் ஆப்பிள், என்னோட ஃப்ரெண்ட் she is telling orange. So how can I join these two words, Kavini? I like orange and my friend like apple. ஓகே ஓகே, நீ வந்து சென்டென்ஸாவே சொல்ற. ஃபைன். ஐ லைக் ஆப்பிள் அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட் லைக்ஸ் ஆரஞ்ச். ஓகே, இல்லை நான் சும்மா கேட்டேன். இப்போ நான் ஆப்பிள்னு ஒரு வேர்டு சொல்றேன், என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து ஆரஞ்சுன்னு ஒரு வேர்டு சொல்றான். இப்போ சும்மா அந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸை மட்டும் எப்படி கிளப் பண்றது? Apple and orange. அவ்வளோதான், ஆப்பிள் அண்ட் ஆரஞ்ச். ஓகே, இப்போ நான் வந்து சொல்றேன் ரைஸ். மை சிஸ்டர் இஸ் டெல்லிங் வீட். ஹவு கேன் ஐ கம்பைன் இட்? Rice and wheat. Okay, I am telling Tuesday and my brother is telling Friday. How can I join it? Tuesday and Friday. Okay. So this is called joining single words. So coordinating conjunctions க்கு வந்து யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ண முடியும்? இப்படி சிங்கிள் வேர்ட்ஸ். இப்போ மண்டே, சண்டே, டியூஸ்டே, அது மாதிரி ஆப்பிள், ஆரஞ்ச், அந்த மாதிரி. இப்போ பென், பென்சில், டேபிள், சிங்கிளா இருக்கிற வேர்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ண முடியும். செகண்ட் வந்து குரூப்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி குரூப்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். இப்போ வந்து என்ன பார்த்தோம் நம்ம? போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஆர் மை ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட்ஸ். அப்போ அங்கே வந்து நிறைய வேர்ட்ஸ் வருது. ஸோ குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரேசஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸால முடியும். அண்ட் ஃபைனலி நம்ம என்ன பார்த்தோம்? கிளாஸஸ், டிபெண்டன்ட் கிளாஸஸ் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸஸ் அப்படின்னு ரெண்டு கிளாஸஸ் இருக்கு. கிளாஸ்னா ஒரு குட்டி சென்டென்ஸ், சின்ன சென்டென்சஸ் we call them clauses. ஓகே, ஸோ இண்டிபெண்டா இருந்தாலும் சரி, டிபெண்டா இருந்தாலும் சரி, we can use conjunctions to join 2 or 3 clauses provided that these elements must always be similar in their status and type. அது எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா, சேர்க்க முடியாததான் சேர்க்க முடியும். எல்லா கிளாஸ் முடியுமா? முடியாது. ஆல்மோஸ்ட் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மீனிங், ஒரே மாதிரி வர கிளாஸஸ் தான் நமக்கு ஜாயின் பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ நான் சொல்றேன் ஐ லைக் ஐஸ்கிரீம் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு கோ டு ஆஃபீஸ். இது ரெண்டுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா? ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து ஐ லைக் ஐஸ்கிரீம், செகண்ட் கிளாஸ் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு ஆஃபீஸ். இப்போ இந்த ரெண்டு கிளாஸும் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸஸ். ஓகே, ஆனா இதுல ஏதாவது இவங்களுக்கு தமிழ்ல கனெக்ஷன் இருக்கா இவங்களுக்கு நடுவில்? Nothing, ma'am. நத்திங், ஒண்ணுமே இல்லை. நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றது ஐ லைக் ஐஸ்கிரீம். சரி, எனக்கு ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கும், ஃபைன். செகண்ட் திங், ஓகே, ஐ எம் கோயிங் டு ஆஃபீஸ். இதுக்கு ரெண்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. அது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ கிளாஸஸ் எதுவானாலும் நமக்கு கன்ஜங்ஷன் வச்சு ஜாயின் பண்ணலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா, நோ, இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். பிகாஸ் இட் டசன்ட் கிவ் யூ எனி மீனிங். டஸ் இட் மேக் எனி சென்ஸ்? இஃப் இட் மேக்ஸ் எனி சென்ஸ், யூ கேன் ஜாயின். Otherwise it is not feasible. Okay, now conjunctions liye vandu nama 4 பார்ட்டா இப்ப டிவைட் பண்ண போறோம். ஓகே, கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் நம்ம 4 டைப்ஸ்ல பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆஃப் அடிஷன், கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்ட், கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆஃப் choice, and coordinating conjunctions of logical deduction and inference. Can those 4? You can pick 4 types. Of identify inference.
பண்ணியது என்னவோ ஓகே சில விஷயங்கள் ஜாயின்க்கு inference it is inference okay oh so இப்போ வந்து நமக்கு ஆட் பண்ணி இல்லையா வருது ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கு ஆட் பண்றோம் 3 5 8 doesn't mean the not positive. Any poets in English? Okay. So Shakespeare, Milton, Shelley, John Keats, இவங்க எல்லாமே they are famous poets, great English poets. Okay. So நான் வந்து Shakespeare is a great English poet. Milton is a great English poet. Shelley is a great English poet. Keats is a great English poet. இப்படி 4 சென்டென்ஸ் எழுதுறதுக்கு இவங்க 4 பேர்லயுமே காமனா இருக்கிற விஷயம் என்னது? இங்கிலீஷ் போயட்ஸ் அப்படிங்கிறது. இவங்க 4 பேருமே போயட்ஸ். எந்த லாங்குவேஜ்? இங்கிலீஷ்ல. ஸோ 4 பேருமே ஃபேமஸான இங்கிலீஷ் போயட்ஸ் தான். அப்ப இதை தனித்தனியா எழுதுறதுக்கு ஒரே சென்டென்ஸ்ல எனக்கு எழுதலாமே. ஐ கேன் ஆட். இப்போ நான் வந்து இங்க என்ன பண்றேன்? ஆக்சுவலி ஷேக்ஸ்பியர் பிளஸ் மில்டன் பிளஸ் ஷெல்லி பிளஸ் கீட்ஸ், அதுதான் நான் இங்க பண்றேன். மேக்ஸ் மாதிரி அடிஷன். அதனாலதான் திஸ் இஸ் கால்ட் கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆஃப் அடிஷன். So I write Shelley and Keats. Preeti wants to visit London. Seri, Preeti London போகணும், visit பண்ணணும்னு ஆசை. She wants to visit Rome too. அவளுக்கு ரோமும் விசிட் பண்ணணும்னு ஆசை. இது அப்படி 2 சென்டென்ஸா எழுதுறதுக்கு I can club it into one. Preeti wants to visit London and Rome. Okay, so the idea is same. I am not changing meaning, but it is easy for us to understand if you use conjunctions. Okay, now moving to the next type, coordinating conjunctions. Opposite meaning. Okay, contrasting naale opposite. Ipo black white, they are contrasting colors. Green and red, they are contrasting colors. Yellow and red, they are also contrasting. Yellow and blue, contrasting colors.
ஓகே, ஸோ கான்ட்ராஸ்டிங் மீன்ஸ் ஜென்ரலி ஆப்போசிட்ஸ்னு தான் நம்ம அதுக்கு மீனிங் கான்ட்ராஸ்டாக இருக்கிறது. ஓகே, மை பிஹேவியர் இஸ் கான்ட்ராஸ்ட் டு மை சிஸ்டர்ஸ் பிஹேவியர் அப்படின்னா என்னோட பிஹேவியரோடது ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் தான் அவளோடது. ஸோ கன்ஜங்ஷன்ஸில் விச் ஆர் ஆல் கம்மிங் அண்டர் கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்ட் பார்த்தா பட், ஹவவர், நெவர்தலெஸ், நன்தலெஸ், ஒன்லி, ஸ்டில், whereas and yet. இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்ட் அப்படிங்கிறோம். ஆல் தீஸ் ஆர் கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் தான். ஆனால் அதில் அடிஷனில் அண்ட் வந்தது, கான்ட்ராஸ்டில் இப்போ இவங்கெல்லாம் வராங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு லுக் ஹவு பட் இஸ் யூஸ்ட். பட் வச்சு நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்துருக்கோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் இஸ் ஃப்ரீ பட் லஞ்ச் ஹேஸ் டு பி பாட். Okay, here already I have explained a sentence using but கொஞ்சம் கூட ஒரு 2 or 3 sentence கூட பார்க்கலாம். Example, yes, first example, Kavini, you can read the sentence. Okay, ma'am. The rabbit was fast, the tortoise was steady. The rabbit was fast, but the tortoise was steady. Okay, so rabbit was fast and the tortoise was steady அப்படின்னு எனக்கு எழுதலாம். ஆனால் அங்கே வந்து ரேபிட்டோடும் டாட்டாய்ஸோடும் ரெண்டு நேச்சருமே ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. ரேபிட் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தது, டாட்டாய்ஸ் ஸ்லோவாக இருந்தது. Do you all know the story of the rabbit and tortoise? Yes, ma'am. Yes, all the children will know that. Okay, so Aame Muelam in Malayalam also it's very famous. So the rabbit was fast, the tortoise was not fast but it was steady. Okay, அதுக்கு தெரியும் இந்த ஸ்பீடில் போனால் போதும், அதெல்லாம் ஜெயிச்சிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு அதுக்கு தெரியும். ரேபிட்டுக்கு வந்து ஆனால் பேஜாரு, அது வந்து ஓடிட்டே இருக்கு, ஐயோ எங்கே போயிடுமோ அவன் வந்துடுவானோன்னு பயம். ஸோ இட்ஸ் வெரி ஃபாஸ்ட், இட் வாஸ் மூவிங் ஸோ ஃபாஸ்ட். ஓகே, ஸோ இதை வந்து நான் அண்ட் வச்சு எழுதினா அங்கே வந்து கரெக்டான ஒரு மீனிங் வராது. If I write the rabbit was fast and the tortoise was steady ன்னு எழுதினேன்னா அங்கே வந்து ரெண்டு பேரோட நேச்சர் பிஹேவியருமே வந்து நேச்சர்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் நேச்சர்ஸ், தே ஆர் ஆப்போசிட் நேச்சர்ட். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூசிங் அண்ட் பட் இஸ் த கரெக்ட் கன்ஜங்ஷன். ஓகே, ஸோ ஐ கேன் ரைட் the rabbit was fast but the tortoise was steady. Okay, similarly I am telling Ravi is intelligent, he is very lazy. How can you combine this? Can you give a try? Ravi is intelligent, but he is Mom, என்ன சொன்னீங்க? ஓ, அது மறந்துடுதா? சரி, but he is very lazy. Okay, so But he is very lazy. So Ravi is intelligent but he is very lazy. ரொம்ப புத்திசாலி ஆனா என்ன, lazy fellow, அதுதான் ப்ராப்ளம். ஓகே, அது மாதிரி நெக்ஸ்ட் we are going to discuss nevertheless. Nevertheless அப்படின்னா என்னது? இந்த வேர்ட் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. இது வந்து ஒரு கன்ஜங்ஷன். இது எங்க யூஸ் பண்ணுவோங்கிறது இப்ப பார்க்கலாம். எஸ் பிரக்ஷனா, ப்ளீஸ் ரீட் தி செகண்ட் ஒன். I don't feel too well today. I will help you finish the work. I don't feel too well today. Nevertheless, I help you finish the work today. Nevertheless அப்புறம் என்ன படிச்சீங்க? Ill, ma'am. இல்ல, I will. It is I will. Okay. Okay, ma'am. Nevertheless, I will help you finish the work today. I will அப்படிங்கறதோட ஷார்ட்டா எழுதுறது. It is the contracted form. Short form for I will. Okay. இனிமே வந்து நீங்க கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் படிக்க ஆரம்பிக்கணும். பிகாஸ் ஹையர் கிளாஸஸ்ல உங்களுக்கு வந்து இதனோட எல்லாம் ஷார்ட்டா தான் சிலதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஓகே. ஓகே, ஸோ ஐ டோன்ட் ஃபீல் டூ வெல் டுடே. எனக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப உடம்பு நல்லா இருக்கிற மாதிரி இல்லை. ஐ வில் ஹெல்ப் யூ ஃபினிஷ் த ஒர்க். அப்போ இங்கே வந்து நான் என்ன எழுதணும்? எனக்கு இன்னைக்கு வந்து உடம்பு ரொம்ப ஓகேயா இல்லை, பட் இருந்தாலும் நான் வந்து உங்களோட ஒர்க்கை வந்து ஃபினிஷ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுவேன்.
சோ பட்டுக்கு பதிலா நம்ம யூஸ் பண்றது nevertheless. ஓகே, பட்டுக்கு பதிலான இந்த சென்ஸ் விட கரெக்டான nevertheless. பட் வந்து நமக்கு எங்க யூஸ் பண்ணலாம்? இப்ப ரெண்டு நம்ம வந்து ஆப்போசிட்டான விஷயங்கள் சொல்றோம். I like black, my sister blue. I like but sister likes blue. ஆனா இங்க வந்து இருந்தாலும் நான் ஒண்ணு பண்றேன். அப்ப அந்த இருந்தாலும் நாளும் எல்லாம் சொல்றதுதான் nevertheless. ஓகே, ஸோ nevertheless வச்சு நமக்கு நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ் நம்ம லைஃப்ல இருக்கும். எனக்கு வந்து இன்னைக்கு உடம்பு முடியல, ஆனாலும் நான் வந்து இப்போ எக்ஸாம் எழுதுவேன். நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்கூல் எக்ஸாம் எழுதுவேன். யூ கேன் ரைட் நாட் ஃபீலிங் வெல் டுடே, nevertheless யூஸ் பண்ணு. Next example, again I'm going to come. Yes, Kani. So, however, she didn't hold. Okay, so here say the however. பார்த்தாச்சு, nevertheless இது ரெண்டுக்குமே ஒரே மீனிங் தான். அது நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, neverthelessக்கு அதே நான் தான் பண்ணி neverthelessனா இருந்தாலும் நான் உன்னை ஹெல்ப் பண்ணுவேன், இருந்தாலும் நான் போவேன், இந்த மாதிரி. பரவாயில்ல, ஃபியர் ஆனாலும் பரவாயில்ல, நான் இன்னைக்கு எக்ஸாம் எழுதுவேன்னு சொல்லுவேன். ஹியர் however என்னது பார்க்கலாம். The teacher was so disappointed. Na என்னதுடா? Disappointed. and இப்ப வந்து ரொம்ப விஷயம் நடக்கும், ஆனா அது நினைச்ச மாதிரி அப்ப எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும் இல்லையா? அந்த அதுக்கு வந்து டிசப்பாயின்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. ஏமாற்றம் சொல்ல முடியாது, அது வந்து பிட்ரேயல். ஏமாற்றம்னா பிட்ரேயல். டிசப்பாயிண்டட்னா நான் ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணின ஒரு விஷயம் நடக்காம போச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு செட் பேக்கா இருக்கும் அது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் டிசப்பாயின்மெண்ட். ஸோ த டீச்சர் வாஸ் ஸோ டிசப்பாயிண்டட். உங்க டீச்சர் வந்து இப்போ நீங்க எல்லாம் நல்ல மார்க் வாங்குவீங்கன்னு எதிர்பார்த்து ஹாஃப் ஆஃப் த கிளாஸ் வந்து ஃபெயில் ஆனாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அவங்களுக்கு? அதுதான் அங்க டிசப்பாயின்மெண்ட். அந்த ஃபீலிங் நினைச்சு பாருங்க, தட் இஸ் டிசப்பாயின்மெண்ட். ஓகே, டிட் நாட் ஸ்கோல்ட் த சில்ட்ரன். அவங்க ரொம்ப டிசப்பாயிண்டடா இருந்தாங்க, இருந்தும் அவங்க திட்டல, சில்ட்ரனை ஸ்கோல்ட் பண்ணல, திட்டல. அந்த இருந்தும்ங்கிறது தான் however. The teacher was so disappointed, however she did not scold the children. குழந்தைங்க கிட்ட இருந்தாலும் அவங்க கோபத்தை காமிக்கல. இப்ப புரியுதா? never understand the basic difference. Okay, yes, now we will study still whereas and yet. எப்படி பார்க்கலாம். Who can read the next example? Who is ready? Yes. Okay. Aru is an student. Aru is studies. Aru is an student. Aru is an average student. Whereas Aru is student. Okay. ஓகே, ஸோ அனு வந்து ஒரு சொல்லும் போது அனு இஸ் அருண். ஆனா இந்த மாதிரி கேசஸ்ல பட் மட்டும் இல்ல, நமக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஜங்ஷனும் whereasனா average student whereas Arun is studious. இப்போ தமிழ்நாட்டுல வந்து இந்த சைக்ளோனோட இஷ்யூ நிறைய இடங்கள்ல எங்க ஊர்
வந்து ஜாகிரதையா இருக்கும். So you can tell like cyclone, Tamil Nadu is affected by a cyclone, whereas இப்போ உங்களோட இடத்துல மட்டும் இல்ல வச்சுக்கோங்க, சொல்ல ஆசைப்படுறீங்கன்னா for example I can say காரைக்குடி. Okay, Tamil Nadu is affected by cyclone, whereas காரைக்குடி ஓகே அங்க வந்து காரைக்குடியில வந்து அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லைங்கிற மாதிரி சொல்றது. ஓகே ஸோ அங்க வந்து whereas அப்படி ஆனால் வருது. So Anu is an average student, whereas Arun is studious. Yeah, next one who can read? Manish, நீங்களே படிங்க. Manisha. Okay, ma'am. Doesn't like tea, coffee. She does tea, coffee. Only வந்து பிடிக்கும். ஓகே நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா? இப்போ ஐ டோன்ட் யூஸ் பென், ஐ யூஸ் இல்லைன்னா வேண்டாம், ஐ டோன்ட் யூஸ் இங்க் பென், ஐ யூஸ் பால் பென். ஸோ ஹவு கேன் ஐ ரைட் இட்? Again, I repeat, I don't use ink pen, I use ball pen. எப்படிடா அது சொல்லலாம்? only அப்படிங்கிற word don't use ink pen. I don't use ஒரு வாட்டி கூட I don't use ink pen. இது வந்து செகண்ட் சென்டென்ஸ். நினைக்கிறேன் பால் பென். ஐ I only use அப்படி ஆயிடும். நாம அப்படி இல்ல, I use only ball pen. ஓகே அங்க பால் பென்னுக்கு தான் அந்த only வரப்படும். சரியா? ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பட் வச்சு மறுபடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். எஸ் யாரு? காவினியே நீயே ரீட் பண்ணு. Okay, ma'am. She is not a singer. She sings well. She is not a singer, but she is well. Okay. So she is not a singer. She sings well. அவ வந்து சிங்கர் கிடையாது, அவ நல்லா பாடுவா. அப்ப அது வந்து ரெண்டுமே ஆப்போசிட் கான்ட்ராஸ்டிங் ஐடியாஸா இருக்கு. அப்ப அந்த ஆப்போசிட் ஐடியாஸை சேர்க்கறதுக்கு நமக்கு கண்ணை மூடிட்டு பட் யூஸ் பண்ணலாம். She is not a singer, but she sings well. Okay. இப்போ நான் சொல்றேன் he is not a dancer, he dances well. இதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம்? மேம் 1 செகண்ட் சொல்லுங்க. He is not a dancer, he dances well. எப்படி ஜாயின் பண்ணி சொல்லலாம்? He is not a dancer, but he dances well. But he dances well. Okay, singular dances அப்படின்னு வரணும். Okay, subject singular ஆனா dances னு வரணும். Okay, so very good. அதே மாதிரி இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். onlyல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்குறேன். I don't use plastic bag. Sorry, I don't use plastic bags. I use jute bags. இது எப்படி சொல்லலாம்? Ma'am, I don't use plastic bag. I use only jute bag. Very good. I use only jute bags. அங்க பட்டை யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நான் I don't use plastic bags but I use jute bags அப்படின்னு சொன்னா
அங்க பட் வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அங்க பட்டுக்கு அங்க தேவையில்லை. ஆப்போசிட் ஐடியாஸ் சொல்லும்போது தான் பட்டு வரணும். ஸோ இங்க வந்து என்ன, இந்த காஃபி டீ மாதிரி எது பிடிக்காதோ பிடிக்காது, ஆனா எனக்கு இது மட்டும்தான் பிடிக்கும், இல்லைன்னா நான் இது மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி வரும்போது ஒன்லி அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணு. வெரி குட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டில். ஸ்டில் அப்படின்னு ஒரு கன்ஜங்ஷன் இருக்கு, நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம் ஸ்டில். ஓகே, ஐ கால்ட் ஹிம் மெனி டைம்ஸ், ஸ்டில் ஹீ டிடன்ட் ரெஸ்பாண்ட். நான் அவனை நிறைய டைம் கூப்பிட்டேன், பட் இருந்தும் அவன் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல, ஸ்டில் அவன் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல. அது மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். மனு ஹாஸ் டேக்கன் த மெடிசின்ஸ், த ஃபீவர் பர்சிஸ்ட்ஸ். மனு வந்து மெடிசின்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு, இருந்தும் ஃபீவர் இன்னுமே இருக்கு. ஸோ ஹவு கேன் ஐ கிளப் இட்? எஸ் மனிஷா, கேன் யூ ரீட் இட்? மனிஷா ரீட் பண்ணுங்க. Manu has taken the medicines. The fever persists. Manu has taken medicines. Still the fever persists. Persists-னா தொடர்கிறதுன்னு மீனிங். ஓகே, தொடர்கிறது. ஸ்டில் ஃபீவர் வந்து கண்டினியூ ஆயிட்டு தான் இருக்கு அப்படின்னு மீனிங் வரும். ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்டில் அப்படிங்கிறது மாதிரியே தான் எட் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதனால நான் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கே போயிடுறேன். உங்களுக்கு அது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி மீனிங் தான் வருது. த எக்ஸாம் வாஸ் ரிட்டன் லாங் பேக், த ரிசல்ட்ஸ் ஆர் நாட் அனௌன்ஸ்ட். இது வந்து எப்படி நமக்கு கிளப் பண்ணலாம்? பிரக்ஷனா ரீட் பண்ணுங்க. The exam was written long back or announced. Announced. Okay. காவினி நீங்க ரீட் பண்ணுங்க. எஸ் காவினி. The exam was written long back, yet the results are not announced. Very good. Yes, yes. Ma'am, சொல்லுங்கம்மா. Yes காவினி, I can hear you. can you hear, ma'am? Yes, I can hear you. Okay, ma'am. The exam was written long back, yet the results are not announced. Very good. Okay. ஸோ எட் அப்படின்னாலும் ஸ்டில் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரே மீனிங் தான். எனக்கு இது இப்படின்னு சொல்லலாம், த எக்ஸாம் வாஸ் ரிட்டன் லாங் பேக், ஸ்டில் த ரிசல்ட்ஸ் ஆர் நாட் அனௌன்ஸ்டு. இதுவும் கரெக்ட் தான். ஓகே, அதனால தான் நான் வந்து எட்டுக்கு வந்து வேற எக்ஸாம்பிள் போகலை, ஏன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள்லேயே உங்களுக்கு அதை மாற்றி சொல்லித்தரலாம். இப்போ இதையும் சொல்லலாம், மனு ஹாஸ் டேக்கன் த மெடிசின்ஸ் எட் த ஃபீவர் பர்சிஸ்ட்ஸ். அங்கேயும் எனக்கு ஸ்டில்லுக்கு பதிலாக எட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ வந்து டோட்டலி இப்போ கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்ட் அப்படிங்கிறதுல we are having 8 conjunctions இருக்கு. பட், however, nevertheless, nonetheless, only, still, whereas and yet. ஓகே, and வராதிங்க. ஓகே, and வந்து நான் ஹைலைட் பண்ணல. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். and வந்து it is a conjunction of addition. ஓகே, கான்ட்ராஸ்ட்ல and வராது. எஸ். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது நெக்ஸ்ட் டைப், தட் இஸ் கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆஃப் சாய்ஸ். நம்ம வந்து ஒரு சாய்ஸ் கொடுக்குறோம். இப்போ கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து எய்தர் திஸ் கொஸ்டின் ஆர் தட் கொஸ்டின், சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் வந்து கன்ஜங்ஷன்ஸில் சாய்ஸை வந்து எப்படி நமக்கு சொல்லலாம். சாய்ஸ் காமிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ரெண்டு கன்ஜங்ஷன்ஸ் சச் as அதர் ஆர் other and otherwise and or அப்படிங்கிறதும் otherwise அப்படிங்கிறதும் they are called conjunctions of choice. ஓகே, ஸோ ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இதில் மொத்தமாகவே கொடுத்துருக்கு. எஸ், ஒரே எக்ஸாம்பிளே நான் ரெண்டு இதுலையும் காமிச்சிருங்க. எஸ், who can read it? Can I, ma'am? Who is that, dear? Prakshana? Yes, ma'am. Yes, okay, go ahead. Examples, ma'am. Yes. You must work hard. You will not succeed in life if you don't. Okay. You must work hard.
Otherwise, you will not succeed in life. Okay. You must work hard or you will not succeed in life. ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் நம்ம வந்து அதர்வைஸையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ யூ மஸ்ட் ஒர்க் ஹார்ட், யூ வில் நாட் சக்சீட் இன் லைஃப் இஃப் யூ டோன்ட். இது வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்டான இது இல்லையா? இப்போ ரெண்டுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் கன்ஜங்ஷன்ஸ், ஆனால் இருந்தாலும் இதுக்கு வந்து மீனிங் வந்து ஓரளவுக்கு இங்கே சேமாக வருது. யூ மஸ்ட் ஒர்க் ஹார்ட், அதர்வைஸ் யூ வில் நாட் சக்சீட் இன் லைஃப். அதர்வைஸ்னா இல்லைன்னா நீ நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும், இல்லைன்னா நீ வந்து லைஃப்ல சக்சீட் ஆக மாட்டேன். அதே வந்து எனக்கு ஆர் யூஸ் பண்ணியும் சொல்லலாம். யூ மஸ்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஆர் யூ வில் நாட் சக்சீட் இன் லைஃப். இது மாதிரி நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மேம் இதுல வந்து வெதர் யூஸ் பண்ணலாமா மேம்? வெதர் யூஸ் பண்ண இப்ப முடியாது, நம்ம ஒரு டைப் படிப்போம். ஓகே மேம். வெதர் வந்து இப்ப முடியாது. ஓகே, we will move to that most probably in the next class. Okay, so otherwise and or இது ரெண்டும் தான் வந்து conjunctions of choice அப்படிங்கிறது. இப்போ we are having just one more thing. Okay, yes மேம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா மேம்? எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க, I am waiting. Get ready soon or you will miss the bus. Very good. Get ready soon or you will miss the bus. யார் சொன்னது இது? ரக்ஷனா மேம். வெரி குட். கெட் ரெடி சூன் அதர்வைஸ் சொல்லலாம். ஓகே, ஆர் யூ வில் மிஸ் தி பஸ்னு சொல்லலாம், அதர்வைஸ் யூ வில் மிஸ் தி பஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, வெரி குட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆஃப் ரீசனிங் அண்ட் லாஜிக்கல் டிடக்ஷன். ஓகே, ஒரு 5 more minutes. ஓகே, அதுக்கப்புறம் உங்களை உட்கார வைக்க மாட்டேன். எத்தனை பேர் டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு வந்திருக்கீங்க? ஹேவ் யூ ஹேட் யுவர் டின்னர்? Yes. No, ma'am. No. Okay. So 5 more minutes. Can you spare for me? Yes, ma'am. Okay. Anjali. No problem. Okay. Fine. Thank you, ma. Thank you, children. So coordinating conjunctions of reasoning na enadhu? Reason இப்போ நம்ம வந்து லைஃப்ல நிறைய விஷயங்களுக்காக நம்ம வந்து லெட்டர் எழுதுவோம், இல்லைன்னா பெர்மிஷன் கேட்போம் நம்ம டீச்சர்ஸ் கிட்ட. இப்போ ஒரு நான் ஸ்கூல் போனேன்னா யூ சப்மிட் அ லீவ் லெட்டர், ரைட்? Or if you are absent in the college, again college another school another, you have to present a leave letter. If you are working in an office, then you have to mail them. Instead of letter, you will be mailing them. Or nowadays WhatsApp irukradnala just நம்ம வந்து ஃபார்மலா ஒரு இது மாதிரி லெட்டர் மாதிரி மெசேஜ் டைப் பண்ணி அனுப்பினாலே போதும், நோ நீட் டு மெயில் அப்படின்னு ஒரு இதுவும் இருக்கு. ஸோ ரீசனிங்னா ஒரு காரணம், முதல்ல யூ ஹாவ் டு டெல் அ ரீசன், சம் ரீசன். அந்த ரீசன்னால உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ண முடியலை, இல்லைன்னா ஏதோ ஒன்று ஒரு இடத்துக்கு போக முடியலை, எல்லாத்துக்குமே யூ வில் ஹாவ் அ ரீசன். அந்த மாதிரி ரீசனிங் வர கேசஸ்ல யூ ஆர் யூசிங் 3 conjunctions: so, for and therefore. So conjunctions such as so, for and therefore are used to join ideas or arguments with a proper reason or logical connection. லாஜிக்கலா இருக்கணும், ஆனா எதையாவது சொல்லிட்டு ரீசன் போட்டுட்டு எழுதக்கூடாது. நம்ம எழுதுற விஷயமும் அந்த அதுக்கான ரீசனும் வந்து கனெக்டடா இருக்கணும். சம்மந்தம் இல்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் எழுதக்கூடாது. For example, first one, you were too tired and sleepy. I did not disturb you. ஸோ இங்கே என்ன சொல்றது, நீ வந்து ரொம்ப டயர்டாகவும் இருந்த, ஸ்லீப்பியாகவும் இருந்த, நான் வந்து ஒன்றை டிஸ்டர்ப் பண்ணலை. ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் திஸ் சென்டென்ஸ் now, these sentences. Okay, I can write this in 2 ways. You were too tired and sleepy, so I did not disturb you. அந்த ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றோம், நீ வந்து ரொம்ப டயர்டாகவும் ஸ்லீப்பியாகவும் இருந்த, அதனால நான் ஒன்றை டிஸ்டர்ப் பண்ணலை. ஸோ ஐ டிட் நாட் டிஸ்டர்ப் யூ. எனக்கு இதை இன்னொரு டைப்லையும் சொல்லலாம். ஐ டிட் நாட் டிஸ்டர்ப் யூ ஃபார் யூ வர் டூ டயர்ட் அண்ட் ஸ்லீப்பி. ஃபார்னா பிகாஸ் அந்த மீனிங் வருது. ஓகே, ஐ டென்ட் டிஸ்டர்ப் யூ பிகாஸ் யூ வர் டூ டயர்ட் அண்ட் ஸ்லீப்பின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது மாதிரி ஐ டென்ட் டிஸ்டர்ப் யூ ஃபார் யூ வர் டூ டயர்ட் அண்ட் ஸ்லீப்பி. அப்போ அங்கே வந்து இந்த டூ டயர்ட் அண்ட் ஸ்லீப்பிங்கிறதும் டிட் நாட் டிஸ்டர்ப் யூ அப்படிங்கிறதும் ரெண்டுமே கனெக்டடான விஷயங்கள். அவங்களுக்கு 2 பேருக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு
லாஜிக்கலி ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. ஓகே, டயர்டா ஸ்லீப்பியாவும் இருந்ததுனால தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல. அப்ப சம்பந்தம் இருக்கிற விஷயங்களை மட்டும்தான் நமக்கு வந்து கன்ஜங்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, இப்ப செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் யாராவது ஒருத்தர் படிங்க. ஓகே, go ahead. I couldn't come to school yesterday. I had fever. I had fever, therefore I couldn't come to school yesterday. I had fever, so I couldn't come to school yesterday. ஓகே, இங்க ரெண்டு சென்டென்ஸுக்குமே மீனிங்ஸ் வந்து சேம் தான். therefore யூஸ் பண்ணி என்னமா? Did you tell anything? Nothing. Okay. So yes, எதா சொன்னியா? Okay, so here I had fever. எனக்கு fever இருந்தது, so I could not come to school yesterday. அதனால நேத்திக்கு எனக்கு ஸ்கூலுக்கு வர முடியல. therefore அப்படினாலும் so அப்படினாலும் ஒரே மீனிங் தான். I had fever, therefore I couldn't come to school yesterday. ஆனா நம்ம வந்து ஆஃபிஷியலா ஒரு லெட்டர் எழுதும்போதோ இல்ல மெயில் எழுதும்போதோ வந்து நம்ம மெயில் டைப் பண்ற டைம்ல எல்லாம் சோவோட நம்ம therefore வந்து கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுவோம். பிகாஸ் ஆஃபிஷியல் லெட்டர்ஸ்ல வந்து therefore அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஆப்டா இருக்கும். சோ அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஒரு என்ன சொல்றது, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நடுவுல, ஸ்கூல்ல எல்லாம் உங்களுக்கு சோ எழுதினா போதும். பட் ஒரு காலேஜ் இல்ல ஒரு ஹையர் லெவல்ல போகும்போது therefore அப்படின்னு எழுதினா நல்லா இருக்கும். இதை வந்து ஒரு டைப்ல கூட எழுதலாம். ஓகே, அது கூட சொல்லிட்டு ஐ வில் வைண்ட் அப் த செஷன். இப்போ ப்ரீவியஸ் சென்டென்ஸ்ல வி யூஸ்ட் த ப்ரிப்போசிஷன், சாரி த கன்ஜங்ஷன். நான் இப்போ ஸ்டில் ஐ எம் த ப்ரிப்போசிஷன். பாருங்களேன், ப்ரிப்போசிஷன் சொல்லி கொடுத்து நான் அதே இதுல இருக்கேன் பாரு. ஓகே, திஸ் இஸ் கன்ஜங்ஷன். ஸோ இதை வந்து எனக்கு therefore so இல்லாம for வச்சு சொல்லலாம். எப்படி சொல்லலாம்? for வச்சு இந்த சென்டென்ஸ் எனக்கு எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்? ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். I didn't disturb you for you were too tired and sleepy. அதே மாதிரி இங்க எப்படி சொல்லலாம்? fast, make it fast. just 1 minute time தான் கொடுப்பேன். ஓகே மேம், which sentence மேம்? நான் இது முதல்ல இருந்து சொல்லணுமா? என்னடா கண்ணா, செகண்ட் சென்டென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் மாதிரி மாத்த முடியுமா கேக்குறேன், for யூஸ் பண்ணி. ஓகே, ஐ வில் டெல் யூ, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, இப்படி எழுதலாம்னா ஐ குட். இப்போ வந்து முதல்ல நம்ம ஐ ஹேட் ஃபீவர், இந்த ஃபீவருங்கிறத நம்ம முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் இது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எழுதுறோம் இல்லையா? ஐ ஹேட் ஃபீவர், ஸோ ஐ குடன்ட் கம் டு ஸ்கூல் எஸ்டர்டே. இதே வந்து எனக்கு நான் ஸ்கூலுக்கு வரல ஏன்னா எனக்கு ஃபீவர் இருந்தது, அந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல மாற்ற முடியுமா கேட்குறேன்னா? அந்த ஸ்கூலுக்கு வரல அப்படிங்கிறத முதல்ல எழுதணும். அதை எழுதலாம், எழுத முடியும். யூ கேன் ரைட் ஐ குடன்ட் come to school yesterday for I had fever. எழுதலாம் இல்லையா? எஸ் மேம். எழுதலாமா இல்லையா? எஸ் மேம். எழுதலாம். எப்படி ஆர்டர்ல, எந்த ஆர்டர்ல எழுதினாலும் சரி, அங்க வந்து மீனிங் மாறக்கூடாது, அவ்வளவுதான். நீ வந்து 1+2 எழுதினாலும் சரி, 2+1 எழுதினாலும் சரி, ஆன்சர் வந்து 3 இருக்கணும். இதுதான் இங்க லாஜிக்கல் டிடக்ஷன், ரீசனிங் அண்ட் லாஜிக்கல் டிடக்ஷன்னா அதுதான். நீ வந்து 1+2 3 எழுதினாலும் 2+1 3 எழுதினாலும் ஆன்சர் 3 தானே வருது. அது மாதிரி தான் இது. சரியா? இப்போ now are you clear with this? Okay, so coordinating conjunctionsல 4 topics நம்ம பார்த்துட்டோம். In the next class we will do the activity for this. Okay, activity முடிச்சு நம்ம வந்து second type of conjunction, அதானது correlative conjunction அப்படிங்கிற டாபிக் we will start on next Monday. Okay, so till that study well for the exams. Okay, if you want you can also watch that YouTube channel, the recording you can access it. Next class குள்ள கொஞ்சம் கூட ரெடி ஆக பாருங்க.
Okay? So go and have your supper. Thank you for sparing time, extra 5 more minutes for me. Okay, so go and have your dinner, students. Sir, can I wind up the session? I think sir has also gone for the dinner. Are you feeling hungry? No, ma'am. No hungry, huh? It's already 9:08. யாருக்குமே பசிக்கலையா இன்னும்? Okay, fine, students. Okay, so we will wind up the session, ma. Okay? So good Okay, night. ma'am. Good night. Good night. Okay. Night, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Go and have your dinner. Good girls. Bye. Give a new task. Someone was asking task. I will give you task in the group, ma. Okay. Fine. Okay, ma'am. Okay. Okay. Bye. Yeah.